سب سے پہلی بات عمران خان نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا خاندان کوئی آدھا فوج میں تھا اور آدھا بیوروکریسی میں تھا، اور ان کے ہی خاندان کے ایک برکی اور ایک نیازی صاحب وہ جنرل شہید ہوئے تھے۔ تو لہٰذا آرمی سے یا فوج سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں وداؤٹ ریزسٹنس میں آپ کو گرفتاری دوں گا، مجھے وارنٹ آف اریسٹ دکھائیں، کیوں نہیں دکھایا؟ نمبر 2، جب وہ عدالت کی تحویل میں تھے تو وہاں سے کیوں گرفتار کر کے ابڈکٹ کر کے لے گئے؟ نمبر 3، کیا رینجرز کو یا SSG کمانڈوز جو لوگ بھی تھے ان کو خواب آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو؟ نمبر 4، جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن کے اندر 10,000 ہمارا ورکر کیسے گرفتار ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے 16 سے زائد افراد شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں چلی۔ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، احتجاج کیا۔ اور آپ نے دیکھا حمزہ کیمپ ہو، GHQ ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا جس جگہ پہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی CCTV فوٹیجز خراب ہو گئیں۔ اور ہم نے پہلے دن سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بناؤ، آپ ٹرو سینس میں اس کو ڈٹرمن کرو۔ اور خان صاحب جب 2 دن بعد سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ کے پاس جا کر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جی بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی مذمت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ ٹرو فیکٹ سامنے لائے جائیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیے، انہوں نے احتجاج کے لیے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی، پیپلز پارٹی، PMLN اور مولانا فضل الرحمان، مگر ایک FIR نہیں کاٹی گئی۔ لیکن جس طرح 9 میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا، اور خان صاحب نے 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بات کہی تھی کہ لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک پلان کا 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو نااہل کیا جائے گا، الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ اور نمبر 2 نواز شریف اور اس کی فیملی کو سارے کے سارے مقدمات سے بری و ذمہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور پھر یہ الیکشن میں جائیں گے۔ مگر آپ نے دیکھا یہ تینوں کام ہوئے۔ ایک چوتھی بات بھی خان صاحب نے 1.5 سال پہلے کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم، پھر بھی، اور وہ جیتے الحمدللہ۔ لیکن جس طریقے سے یہ 3 کام 9 مئی کے حوالے سے کیے گئے، اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن چاہتی ہو عدالتوں میں ہو کے الیکشن کرا دیں، اور 14 مئی سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی تھی الیکشن کی، اور ہمارے پنجاب میں، اور ہم نے تمام اپنی کانسٹیچوئنسی سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے تھے، اور کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی چل رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ 9 میں اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے، اور اس لیے کہ جس پارٹی نے انتشار وہ کرتی ہے کہ جس نے الیکشن سے بھاگنا ہو۔ ہم تو الیکشن مانگتے تھے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، نواز شریف کو جس طرح فاسٹ ٹریک پہ ان کو سارے مقدمات ختم کیے گئے، جیسے توشہ خانہ ہے، آپ نے دیکھا گاڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے لیکن وہ لے گئے، وہ بھی لے گئے، یوسف گیلانی بھی لے گئے، آصف زرداری بھی لے گئے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جس نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے اور قانون کے مطابق تحائف لیے ہیں، تو ان کے خلاف 4تھے مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ شہباز شریف کا جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور صدر پاکستان ہو، سینٹ ہو، مریم نواز ہو، یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فراڈ اینڈ فورج الیکشن کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار ہیں، تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر کہا گیا کہ جناب معافی مانگو۔ بھائی معافی تو اس سے مانگو جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو آپ نے اٹھایا، تشدد کیا، جیلوں میں ڈالا، ناجائز ان کی فیملی کو ہراساں کیا، گھر توڑے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے
9 मई के हवाले से हमारे वकीलों पे तशद्दुद हो रहा है लाहौर में, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज इस्लामाबाद में, पूरे पंजाब में हमारे कई वर्कर्स को रात छापे मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आज औरतें हमारी जेल में पड़ी हुई हैं, 20-20 दफा जमानतें हुई हैं, परवेज इलाही समेत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमजा, आलिया हमजा, और आप देख लो सनम जावेद और उसके अलावा बहुत सारे। लेकिन अदालतों की जमानतों के बावजूद उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। फिर ये कहा गया कि जनाब अमेरिका से सफ़ीर से मुलाकात हुई। खान साहब कहते हैं मैंने कब कहा था कि अमेरिका से मैं कुट्टी करना चाहता हूँ? मैंने कहा कि साइफर के ज़रिए मेरे मुल्क के सलामती और ख़ुद मुख्तारी पे हमला मत करो, हमारी ऑटोनोमस स्टेटस को इंटरफेरेंस मत करो। जब आपने मुदाखलत एडमिट कर ली तो उस मुदाखलत के नतीजे में जो कुछ मुल्क की हिफाजत कर सकते थे इमरान खान ने किया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है हम अमेरिका से दुश्मनी चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा ऑटोनोमस स्टेटस है और वो रहना चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा मिनट्स जारी किए और अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च किया। और उसके साथ साथ मईशत की बात हुई कल ISPR ने। भाई मईशत की ये हालत थी कि 2 साल कोरोना के गुजरने के बावजूद हमारे मुल्क में उस वक्त भी जो लास्ट इन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं 6.2% GDP थी और आज 0% पे ले गए हैं। इनका पिछले साल का रिजल्ट जो था 0.23% इन्होंने खुद अपना स्टेटिस्टिक्स दिए थे। और इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, वेयरएज हमारे ज़माने में ये तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज थी उन्होंने कहा 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। लिहाजा हमने मुल्क की मईशत को बेहतर किया और आपने जो पिछले 1.5 साल में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया और उसके नतीजे में जो कुछ मईशत की तबाही हुई, जो आज बेरोजगारी बढ़ी है, आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आज आपका 22% सूद के ऊपर कोई करने को तैयार नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट आपका। अच्छा, फिर एक और बात खान साहब ने बड़ी अच्छी की कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कल जो स्टेटमेंट परसों जारी की है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टर को एनवायरनमेंट दें, आपके मुल्क का इन्वेस्टर यहाँ से पैसा लेके जा रहा है और भाग रहा है, तो इसलिए जब तक ये इन्वेस्टमेंट आप अपने मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो बाहर से नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। खान साहब को क्या सिर्फ अकेले हम मिलते हैं? क्या खान साहब को खान साहब की फैमिली नहीं मिलती? क्या खान साहब को खान साहब के दीगर वकला नहीं मिलते? क्या मैं, शुएब शाहीन या शिबली फराज साहब ही सिर्फ मिलते हैं? सवाल ये है कि जब आप गलत काम करते हैं तो उसका गलत नतीजा निकलता है। मैं इस वक्त यहाँ पर किसी शख्स के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि आप पार्टी का जो निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद मत करें। ये साजिश पार्टी के खिलाफ 9 मई और 9 मई से पहले और बाद में की गई कि पार्टी को तबाह किया जाए, लेकिन अब ये जो साजिश है ये पार्टी के अंदर से लोगों को उठाया जा रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ खड़े हों। मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमरान खान पहले भी पार्टी को चला रहे थे और आज दिन तक हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं धूप में, सिर्फ इसलिए कि खान साहब का सारा पैगाम आप तक पहुँचाएं, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अंदर नहीं गए थे। तो खान साहब का हर पैगाम, हर हुक्म, हर चीज़ के लिए हम सब की जान कुर्बान है और हम लोगों ने कभी डिसिप्लिन वायलेट नहीं किया। हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे मुकद्दस चीज़ इमरान खान की पार्टी और इमरान खान का मिशन है। हमारी अपनी ज़ात का सवाल हो, हमने कभी ये नहीं कहा मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे कोई ओहदा नहीं दिया गया, मैंने आज तक किसी से ना ओहदा मांगा है ना मैं ओहदे का मुतमन्नी हूँ। लेकिन यहाँ अगर किसी एक को कोई एक ख़ास ओहदे के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता या खान साहब उसको नहीं देते तो वो बाहर आके पब्लिक में ये इंप्रेशन देते हैं पार्टी जो है वो हाईजैक हो चुकी है। पार्टी आज भी उसी तरह से कायम है, इमरान खान ही यार फैसला कर रहे हैं और इस किस्म की बातों में कोई सदाकत नहीं। एक चीज़ अब बाज़ाहिर ये लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर तकसीम कराने की नीयत से वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मुनासिब नहीं है। बाकी किसी का ये कहना कि बंदे बाहर निकालो, मैं आपको कहता हूँ, मुझे बताएं, मुझे ट्रेन मार्च मैंने किया है पाकिस्तान का, जब से 9 मई के बाद नहीं, पिछले 2 साल में पहला कामयाब तरीन ट्रेन मार्च किया है और सिंध में जब कोई नहीं जा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक निकली है, आपके पूरे मीडिया ने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है। और हम बंदे भी निकालेंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान की है, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। जो इमरान खान के वीएन के खिलाफ चलेगा वो हमारा नहीं है।